آئیے علی کیا ہے؟ اللہ 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 علی کیا ہے؟ بول دوں؟ کرم مہربانی. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کتنے خوبصورت ہے، علی کتنے خوبصورت ہے، بول دو. لیکن ایک محاورہ بولوں گا پہلے، ایک محاورہ بولوں گا، بولو نا، اجازت ہے؟ سنو سنو سنو. محسن انسانیت کی آمد اور اہل بیت کا ذکر ہے. ایک محاورہ ہے ہمارے ہندوستان میں، اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو، کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اس کا باپ ہے، باپ، وہ تو اس کا کیا ہے. جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلاں مقرر کو سنا، وہ سنا کتنا اچھا بولتا ہے، ارے اس کو چھوڑ، اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے. آپ نے فلاں ناظم کو سنا؟ ہاں سنا، بہت اچھا بولتا ہے وہ ناظم. ارے اس ناظم کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے، باپ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑھے گا تو حسن پڑھے گا، اور حسین کو کوئی غلط پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ حسین. یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو، ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی. تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں. میں نے کہا علی ان کا باپ ہے. ابا یا ابو کہوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، باپ کہوں گا تبھی محاورہ سمجھ میں آئے گا. اور اللہ اکبر، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت. آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، اس لیے کہ علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جپتا ہے تسبیحوں پر، وہ نام جپتے جپتے قلندر بن جاتا ہے. جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے. اور علی کیا ہے؟ پڑھ دو علی کیا ہے، بات ختم کر دو علی کیا ہے. سنو علی کیا ہے. آپ کہتے ہو نا منور الہابادی جیسا کوئی نہیں میرے الہ آباد میں، تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ. علی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. بہت شان ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے. اگر اتنی شان ہے نا منور الہ آبادی کی، علی اس کا بھی باپ ہے، باپ. ہاں کہا میں نے دیکھا تم علی کو پہنا جاننا چاہتے ہو، علی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو. میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دکھتا ہے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے؟ ہاں ہم نے کلیئر میں دیکھا علی علی کو. تو میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، باپ. تجھے ایسا کوئی بندہ ملتا ہے، ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے، ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے ساگر کو گھاگر میں سمیٹا ہو؟ کہا ہاں وہ اجمیر کا معین الدین ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. سن لو علی بیان کرنے لگا، سن لو. صدیق بیان کرتے تو کھل کے بولتے، عمر بیان کرتے تو بھی کھل کے بولتے، عثمان بیان کرتے تو بھی کھل کے بولتے، علی بیان کرتے تو بھی کھل کے بولتے. اسی لیے ہمارے لیے معاملہ یہی ہے، جب ہم صدیق اور عمر کی فضیلت بیان کرتے، امام شافعی کہتے ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی فضیلت بیان کرے تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں، اور جب ہم علی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی دکھنے لگتے ہیں. لیکن نہ ہم ناسبی ہے نہ رافضی ہے، ہم تو سنی ہے، سنی. ہم جس کا ذکر کرتے، توجہ کرنا چننا سننا، ہم جس کا ذکر کرتے لفافہ اور محفل دیکھ کے نہیں کرتے، ہم تو شخصیت دیکھ کے ذکر کرتے. محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر، محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے، لفافے کے چھوٹے بڑے ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے. نہ محفل دیکھتے نہ لفافہ دیکھتے، ہم تو ذات دیکھ کے ذکر کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کی کیا اوقات کے کوئی دے سکتا ہے. اتنا دیا
को, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए हम जिसका भी जिक्र करते हैं खुल खुल के करते हैं, मचल मचल के करते हैं, क्योंकि हम जिक्र बेचने वाले नहीं हैं। हम इस जिक्र के वजह से अपनी निजात चाहते हैं। मेरा उन्वान मत भूलना, तवज्जो करना कि जिसने सागर को खागर में समेटा, अपना हाथ देखा, वो मोइनुद्दीन अजमेर वाले हैं। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। और मैंने कहा तूने कोई ऐसा भी देखा कि जो ठोकर से मुर्दे जिंदा करते? तूने ऐसा भी कोई भूखा देखा? ऐसा भी भूखा देखा? ऐसा भी भूखा देखा कोई ऐसा कि जिसको खुदा कस्में दे दे करके खिलाता है? ऐसा भी कोई भूखा देखा? कहा जिलान में अब्दुल कादिर जिलानी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है, अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कि तूने कोई ऐसा भी 14 साल में बहादुर और शुजा देखा? तूने कोई 14 साल में ऐसा कोई बहादुर और शुजा देखा जो गर्दन कटा के अल्लाह का दीन बचाए? कहा हाँ, वो बहराइच में मसूद सालार गाजी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। उसके बाद किसको किसको कहूँ, किसको किसको छोड़ूं, किसका जिक्र करूं, किसका इंतखाब करूं? कहा लेने वाला नहीं, देने वाला जो देवा में है, वारिसे नेवा नहीं, वारिसे देवा। तो देखा तूने, कहा वो वारिस अली है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कोई ऐसा भी देखा विसाल के बाद भी जिसको लोग जिंदा शाह कहते हो? विसाल के बाद भी कोई किसी को जिंदा शाह कहता है, ऐसा भी देखा? कहा वो हमारा मदार जिंदा शाह मदार, बदियुद्दीन है, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। उनके विसाल के बाद भी लोग उनको जिंदा कहते हैं। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। शाह बरकतुल्लाह मारवी जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो परिंदे भी उनके साथ अल्लाह का जिक्र करने लगते थे। वो ऐसे ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। मैंने कहा अली उनका भी बाप है, अली उनका भी बाप है। अब सबकी बात करें तो बहुत होगी। आइए करबलाई में चले आते हैं। का जो जवानी लुटा दे वो अली अकबर, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। का जो 6 महीने के मासूम बचपन को लुटा के दीन बचाए, मैंने कहा वो कौन है? कहा अली असगर। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा जो 19 साल की जवानी लुटा के दीन बचाए, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा कि जो बासु कटा के दीन को बचा ले वो कमरे बनो हाशिम अब्बास गाजी, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। सुन लो कहा हमने बगदाद में या कूफा में ऐसी हस्ती देखी कि इमाम आजम जैसा जिसकी जूतियां सीधी करता है। हमको ऐसा लगा यार ना, अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखने वाला जिसकी जूती सीधी कर रहा है, तो इमाम इतना बड़ा जूती सीधी करने वाला है, तो जूती वाला कितना बड़ा होगा? मैंने कहा कौन था? तो जाफर सादिक थे। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो दीन के लिए सब लुटा दे, जो दीन के लिए सब लुटा दे, सर कटा दे, घराना लुटा दे, वतन लुटा दे, दौलत लुटा दे, सब लुटा दे, और सब लुटाकर सर को सजदे में रखकर अल्लाह से कहे ये ले सब देकर अपनी जान भी तेरे हवाले करता हो, तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? मैंने कहा वो कौन है जो कयामत तक दीन जिंदा कर गया? मैंने कहा वो कौन है जो खुद दीन है? मैंने कहा वो कौन है जो दीन की पनाह है? मैंने कहा जो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो शाह है, जो बादशाह है, जो दीन है, दीन को पनाह देने वाला, कलमा बचाने वाला, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा जो दीन बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो शाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो बादशाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो दीन के लिए सब लुटाता है, घर लुटाया, सर कटाया, हत्ता कि उस मकाम पे पहुंचा कि खुदा पूछता है हुसैन बता तेरी रजा क्या है? और सर कटा करके जो नेज़े पे कुरान सुनाए उसको हुसैन कहते हैं, जिसका सर नेज़े पे जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो अल्लाह अकबर पूरी कायनात को खैरात दे उसे हुसैन कहते हैं। ऐ दिल बगी
नहीं दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। मैंने कहा ये हुसैन कौन है? तो आवाज आई मोहम्मद अली जौहर की, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हफीज जालंधरी की आवाज आई, इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लोग हुसैन की अजमत के चर्चे कर रहे हैं। हुसैन किसी एक कौम का लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने वालों के लीडर नहीं, हुसैन सबके लीडर, हुसैन सबके कायद, हुसैन सबके रहनुमा। बेटी की आबरू लुटेगी हुसैन बचाएंगे, गैरते हुसैन बचाएगी, दीन मिटने लगेगा हुसैन बचाएंगे, भाई भाई में इख्तिलाफ होगा हुसैन बचाएंगे, दीन की अजमत को वापस से हुसैन की अजमतें जो है वो दोबारा करेगी। ये हुसैन है। मैंने कहा हुसैन कौन है? लोगों ने कहा हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल। तो मैंने कहा उस हुसैन को जानता है? वो हुसैन कौन है? हाँ वो हुसैन बहुत बड़ा है, बेमिसाल है, जो नबी के कंधे पे बैठे वो हुसैन, जिसके लिए नबी सजदे तवील करते वो हुसैन, जिसके लिए नबी हालत नमाज में अपने पैरों को दराज करे वो हुसैन, जिसके लिए नबी जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आए, उठा के ऊपर ले जाए